welcome you in the last class of the day, most probably, na? Naki second last. রাতে একটা class আছে না? Uh, Yes, sir. I have been given the responsibility to talk on the elementary system, and they asked me to make it a tutorial. But the main heading of this class was written question. I don't know why this dissimilarity, but I'll make it a tutorial because as I am taking for this blog posting, so to cover up the alimentary system and the hepatobiliary system as part of your making the important things so far the clinical examination is concerned, because if you have to attend the exam, then these very things is you will be able to go through your books at home, but it will not be possible for you to do the clinical part. So it's my endeavor to give you some idea about the clinical aspects of the alimentary system, as it this from this presentation I will try my best to give an imprint that what are the things that you need to know and what are the ways that you should follow to complete the clinical examination. So I am sharing my screen. Hope all of you will be with me. Is it visible to you? Yes, sir. Okay. So we'll go forward, go straightly to the main part of clinical examination. You know better that the clinical examination always start with asking the patient, taking the history. We'll leave that part of history because history taking is not a things that you could learn by lecture. It is the things that you have to practice all the time. So we'll start with the clinical examination. So during taking the history, you have taken the consent from the patient that you will talk to him and you will examine him. But before starting the examination, you again need to take the consent from him, and also you need to follow some of the things that we will be covering here. So it is just a very preliminary things to tell you that what actually we do in our, or we will do in next hour with our presentation, is that we'll review the anatomy of the abdomen, and also we will tell you the various part of the clinical examination, and we'll tell you the necessary clinical skill. Of course not tell you before that, I have a disclosure that I have taken all these things from the internet and YouTubes. The videos has been taken from the YouTubes and has been edited. Some parts is not edited as well. So we'll give you the details of this clinical examination. So if I came to the anatomical consideration of the abdomen, you'll see that we divide the abdomen for practical reason. Mind it, I uttered the term practical reason, and there is another things for clinical examination purpose. So for practical reason, we divide the abdomen into 9 anatomical parts by 4 lines. You know it, no? So can someone share with me the line that has been given here? What is the name of this line? Naveed? Sir, the left lateral lines. এটা তো Left lateral. এখানে লেখা আছে, এই জন্যই তো আমি ধরেছি আপনাকে। আমরা কি এভাবে করি?
আমরা কি বলি? Vertical, sir. ক্ল্যাভিকুলার লাইন, লেফট Yes, sir. মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন, ঠিক না? এটা তো ওরা লিখছে ওদের মতো করে, লেফট মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন না, Yes, extending sir. from the midpoint of the clavicle up to the midpoint of the inguinal ligament. এটা কি রাইট মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন, ঠিক না? এটা কি বলেন দেখি শওকত, আছেন আমাদের সাথে? Yes, sir. বলেন দেখি বেটা এটা কি লাইন? এটা তো লেখাই আছে Sir, transpyloric plane. এটাকে লাইন না বলে প্লেন বলা ভালো না, it will cut through the, and this is the transtubercular plane. So these all divide the abdomen into 9 parts. Can anyone tell me what is the reason, what is the name of this region? Sir, right hypochondria. Very good. This one? Sir, epigastrium. This one? Left hypochondria. This one? Sir, left lumbar. This one? Sir, it is umbilical. This one? Sir, right lumbar. This one? Sir, right iliac. This Sir, one? it is hypogastrium. This one? It's a left iliac. Left iliac. Very good. So these were the 9 reasons we know, we were taught in our anatomy that for the clinical purpose, আমি clinical বলি নাই, আমি বলি practical purpose, we divide the abdomen into this region. কেন আমরা এই রিজনে ভাগ করি? কারণ there are various organs that lies underneath this region which we could identify by palpating this area, particularly over that specific area. And for the clinical purpose, we divide the abdomen into 4 quadrant. This, if you see the right sided pictures of your screen, you will see that by 2 line, a line that passes through the umbilicus transversely and a line that divide the body into the midline into equal parts, we can divide by these 2 lines in the abdomen into 4 quadrants. The right upper quadrant, the right left upper quadrant, the right lower quadrant, and the left lower quadrant. These are the lines we divide. These are the quadrants we divide the abdomen. This is of clinical importance because we will use this terminology, and of course sometimes we could use this the terminology of division of the 9 reason as well, but for most of the clinical purpose we use this 4 quadrant for saying the clinical findings of the abdomen. Now before starting the examination, you know there are some things, some prerequisite that you have to fulfill. There are certain things you know well, and by doing it frequently it will come into an habit, but there are certain things we forgotten to do, is the number. That's why I have put it this in number 1, that many, before doing a clinical examination of abdomen, it is mandatory, I should say mandatory, to empty the bladder. You will tell the patient, do you have desire of micturition? If you have, please go and do it and come again. What is the reason? The reason is 2. Number 1, that the patient will not be bothered by the sense of micturition, or you will not bother by your palpation as well at the lower abdomen. And another things, if especially in case of female, you could differentiate, will be able to differentiate in an empty bladder the difference between a cystic swelling arising from the pelvis or it is a normally distended bladder. Am I able to make it clear to you? Yes, sir. Okay, very good. And
Then if the patient come to you after emptying his bladder, then what you will do, you will ask the patient to lie down in bed. I'll tell you details of it. And you have to drape the patient up to certain extent, by which you can ensure the privacy of the patient. You cover the private parts of the patient, and you can assure the patient that you are taking enough care of his or her privacy. And again, for the purpose of examination, you need to have a very quiet room and a very illuminating room. Why quiet room is important? Because until you have a quiet room, you could miss the sound of auscultation. And why you need a room with proper illumination is that by the proper illumination and by adequate daylight, you can uh, identify or notice the very subtle changes of color that could happen due to anything like jaundice. So you have to have a very good or adequate light. And most of the time what we do, we forget to during palpation of the tender area or any area, we forget to see the changes of facial expression of the patient. This you need to make a habit. While palpating the patient, you need to see the altered facial expression of the patient if the patient is in any discomfort. But remember, not only see or pick the facial exchange of facial expression, but also try to pick the voice changes. That means sometimes the patient will gnawing, এভাবে করে চিৎকার করে উঠবে, আবার sometimes the patient will করে উঠবে. So these are the sound you need to appreciate while examining a patient. And for the very practical reason, if you are a right-handed person, and most of us is a right-handed person, you need to stand by the right hand side of the patient. What is the reason of standing right hand side of the patient? Can anyone tell me? Anyone, please? What is the reason of standing to the right side of the patient? What happens if you stand on the left side of the patient? Because sir, for a right-handed person, it is easier to examine if he stands on the right side. Yeah, that's great. So this is for the orientation. This is for the orientation of your hand, of your palpating hand, and also for make the things better for you. You see, many of us are left-handed. If you ask a left-handed person to examine the liver standing from the left side, will it be comfortable for him? I don't think so, no? Although he is left-handed. So even although it has been written that if you are a right-handed, you will examine from the right side, but it is true for all. Whether you are a left-handed or right-handed, you need to examine with your right hand. Another things, for the for especially for our reason, if you straightforward give your left hand over the abdomen of the patient could mind that how the surgeon or doctor does not know any etiquettes.
No? So you have to have examine standing on the right side and with your right hand, and your movement should be very much gentle. And while describing your findings, you need to use the proper terminology. That is very important. আমরা যদি প্রপার টার্মিনোলজি ব্যবহার না করি, if we do not use proper terminology, তখন অসুবিধা হয় কি দেখেন, আপনারা যখন বলতে থাকেন পরীক্ষার মধ্যে, আমরা তো দেখি না রুগী, তো আমরা দেখি নাই রুগী, তো আমরা মনে করেন এক্সামিন করি নাই, কিংবা আমরা আগে থেকে দু একবার এক্সামিন করে নেই। আপনার টার্মিনোলজি, আমাদের মাথার মধ্যে একটা প্রোটোকল সেট করা আছে যে হ্যাঁ সে এরকম ভাবে বলবে, the liver is palpable on the right hypochondriac region, it is enlarged 2 to 5 centimeter from the right subcostal margin, and the liver span is 15 centimeter, it is non-tender, the margin is sharp, the surface is regular or irregular। আমার মাথার মধ্যে এই ক্যাসেটটা সেট করা আছে। আপনি যদি এখন এটাকে প্রপার টার্মিনোলজি ব্যবহার না করেন, আপনি যদি এটাকে প্রপার ভাবে ডেসক্রাইব না করেন, তখন আমার মধ্যে স্ট্রাইক করে যে ও কোথায় যেন একটা ঝামেলা করে ফেলছে। সো ইউজ অফ প্রপার টার্মিনোলজি and use of proper sentence, making proper sentence is very important for making a successful clinical examination. So এই জিনিসটা কিভাবে হবে? এই জিনিসটা হবে হচ্ছে by repeated practice. If you do repeated practice of this terminology, then it will be very easy for you people to utter the term in a আপনার হচ্ছে যে যে সময় ওই সময়ে আপনি আপনার কি বলে এটাকে, দেখবেন যে আপনি বলতে পারতেছেন। মানে ঘটনাটা হচ্ছে এরকম যে আমি আপনাকে যদি বলি যে আপনি এই স্টেজে যায় আপনাকে এই পারফরমেন্সটা করতে হবে, আপনি দেখলেন দূর এটা তো কোনো ব্যাপারই না, আমি যাইয়েই ইনশাল্লাহ পুরোপুরি ফুল রাগে নাচটা নেচে ফেলবো, কিন্তু দেখা গেল নাচতে যে আপনি পড়ে গেছেন। এটা হইতেছে এই জন্যে প্র্যাকটিস যদি আপনি করেন তাহলে আপনার স্টেজে পারফর্ম করার সুবিধা। এই জন্য এই জিনিসগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন। ইট ইজ নট ভেরি টাফ টু প্র্যাকটিস। সো up to this point, up to this we just tell you the very preliminary things. And so if I summarize the things that I tell, it will be like that. You will take consent from the patient, you will be very much gentle to the patient during examination, you will have to properly expose the patient, you have to maintain the privacy of the patient, and you have to what do you call it, the proper position, you have to place the patient in proper position, and you have to have take a female attendance if you are examining a female patient. These 6 things are the prerequisite to start clinical examination. You have to fulfill all these things. After that, we will follow the principle of clinical examination of the abdomen. That principle is that we will go sequentially from inspection to auscultation. We will not escape any one of it, and it has to be sequential. So this is a proper position of the patient in bed. If you see how he is lying in a couch, and if you see the plane of the couch and the plane of his body, it is almost parallel. Now, how we could make it parallel? If you allow patient to lie on a very soft bed, the patient will sink down. If you allow patient to lie on a hard board, the patient will feel pain over the bony prominence. So
you have to be in between these two, in such a manner that the spine will maintain its curves and the patient will be very much comfortable on bed, and the hand will be by the side of the patient. যদি আপনার পেশেন্ট বেশি সোজা হয়ে যায় তাহলে কি হবে? বেশি সোজা হয়ে গেলে বলেন দেখি, এরকম ভাবে বেশি সোজা হয়ে গেছে তাহলে কি হবে? হ্যালো, এনিওয়ান? রুবাইয়া হোসেন, বলেন দেখি, পেশেন্ট যদি বেশি সোজা হয়ে যায় তাহলে কি হবে? স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার পেশেন্টের আমরা হচ্ছে এক্সামিনেশন গুলা প্রপারলি করতে পারবো না। সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু কেন মা? তার রেকটাস অ্যাবডোমিনাল মাসলটা টট হয়ে থাকবে। স্যার মাসল টট হয়ে থাকবে, ঠিক না? আপনি ডিপ পালপেশনে তেমন কিছু বুঝতে পারবেন না। আবার যদি আপনি পেশেন্টকে পুরোপুরি এমন একটা বেডে দিলেন যে পেশেন্ট একদম ভিতরে ঢুকে গেছে, নরম একেবারে ফোম, পেশেন্ট বলছে যে এত আরামের বিছনা, অ্যাপোলো হাসপাতালের বিছনায় নিয়ে গেলেন, তখন কি হবে? পেশেন্টের অ্যাঙ্গেলটা ওপেন হবে না, তখন সাবকোস্টাল মার্জিন এবং পিউবিক আর্চটা এরকম হয়ে থাকবে। কি হবে তখন? আপনার এই জায়গাটা ওপেন হবে না। সো ইউ কুড মিস সামথিং মনে করেন যে স্টোমাকের ফান্ডাসের দিকে একটা লাম্প আছে, যেটা আপনার যদি পেশেন্ট এরকম একটু বাঁকা হয়ে থাকে দেখা যাবে যেটা সাবকোস্টাল মার্জিনের নিচে ঢুকে গেছে। সো that is the reason why this position is important. If you observe a picture on the right hand side of the screen, this lady is flexing his knee and hip at 30-degree. What is the advantage we will get by this maneuver or by this type of position in bed is that it will give a more relaxed rectus abdominis muscle. So occasionally you could follow this, that the bending the knee and hip at 30-degree to relax the abdominal muscle, and of course his or her hand will be by the side of the body and the patient will face towards the opposite side from your position, and will take deep breath. There are many things told about the pillows underneath the head. Patient, usually a single pillow is adequate, but many patient does not feel comfortable with a single pillow, so it will be patient choice, but a single pillow will straighten the spine. That is, so single pillow is standard, but it so happens in many times patient with cervical spondylosis, you could not place any pillow underneath, so you have to take care that. So this is all about the position of the patient in bed. So, and what we do, I'm sorry, yeah, so for the exposure purpose, what we do, if you follow these pictures, we have exposed the patient from mid chest and it should be up to mid thigh, but to reduce the embarrassment of the patient by exposure, we actually expose up to the pubic symphysis. But for observing any pathology or to look at the hernial orifice, it is mandatory to expose the patient up to mid thigh, but we will usually do up to pubic symphysis. But don't forget to look the hernial orifice separately. So why we do this from mid chest to mid thigh? Because we know, I have already tell you the reason why we expose up to the mid thigh, and why it is up to the mid chest, because the extension of the abdominal cavity. It is your anatomical knowledge. You can tell, anyone can
লামিয়া আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন? লামিয়া নাই? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। একটু জোরে বলেন, আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। বলেন দেখি এক্সটেনশন অফ দি অ্যাবডোমেনটা কোথা থেকে কোন পর্যন্ত? Will be little bit interactive, otherwise it will be a very bothering lecture. মনে নাই? ভুলে গেছেন? স্যার মনে পড়ছে না। হ্যালো স্যার বলতে পারছি না। মেজবা, জি স্যার। বলেন দেখি বেটা, মনে আছে অ্যাবডোমেনের এক্সটেনশন কোথা থেকে কোন পর্যন্ত? ভুলে গেছে। পার্থ? Anyone can take. Sir, vertically from coastal margin to pubic symphysis. हाँ, Vertically from coastal margin to pubic symphysis, and transversely in between two knee এখানে আমি আপনাদেরকে হেল্প করি, মানে দি ডায়াফ্রাম টু পেলভিক ডায়াফ্রাম, এই একটা কথা ছিল না? অ্যাবডোমেন এক্সটেন্ড ফ্রম দি ডায়াফ্রাম টু পেলভিক ডায়াফ্রাম, এরকমই তো ছিল কথাটা। সো আমরা কিছুটা কি করি, ইন্ট্রাথোরাসিক পার্ট, অ্যাবডোমেন প্রপার এন্ড পেলভিক পার্ট। আমি কেন এটা বলছি, বিকজ দিস পার্ট অফ দি অ্যাবডোমেন, that is from the diaphragm, under surface of the diaphragm up to the coastal margin, this part is not very much the palpation is the things that lies within this case is not readily palpable. The things that lies below this, can you appreciate this line, is also not readily palpable. That means the pelvic organ. So these area, the abdomen proper, this area is palpable. আমরা জানি যে এখানে 6th rib পর্যন্ত, 6th rib ডায়াফ্রামের যে আপনার আপার বর্ডার বা আপার লিমিট, এটা at the time of একটা ফুল এক্সপিরেশনের সময় বা at the end of the expiration, at the end of the expiration ই তো ডায়াফ্রাম সবচেয়ে উপরে যাওয়ার কথা নাকি? হ্যালো, জি স্যার। at the end of the expiration তো ডায়াফ্রাম সবার উপরে যাওয়ার কথা। তাহলে at the end of the expiration diaphragm lies at the level of the 6th intercostal space, তাহলে ওখান থেকেই অ্যাবডোমেনের শুরু হয়। just to tell you that, so you have to remember that part of the abdomen is lies there. These things, as I have already told you, only the last things that I will tell you in details, but with this slide. So now our patient is ready to palpate, ready to inspect. So for the purpose, আমি সরি ওই স্লাইডটা, ইন্সপেকশনের স্লাইডটা তো এখানে দেখতেছি না। ওকে, ঠিক আছে, আমরা তাহলে পেশেন্টকে ইন্সপেক্ট করব। এই পালপেশনের স্লাইডটা আপনারা একটু পরে দেখেন। আমরা পেশেন্টকে তাহলে ইন্সপেক্ট করতে হবে। ইন্সপেকশন করব আমরা থেকে, আমরা সাধারণত বলি আমরা 4টা এরিয়া থেকে ইন্সপেকশন করি, ফ্রম রাইট অ্যান্ড লেফট সাইড অ্যান্ড ফ্রম হেড অ্যান্ড ফুট অ্যান্ড। আমাকে একটু বলেন দেখি একজনে, যে এই 4টা এরিয়া থেকে এক্সামিন করার কি কারণ? স্যার কোনো অ্যাসিমেট্রি আছে কিনা আমরা বুঝতে পারবো যদি 4 এরিয়া থেকে দেখি। কি বুঝতে পারবো? অ্যাসিমেট্রি যদি থাকে স্যার। Yes, that's very good. মানে হচ্ছে আমরা উপর থেকে যখন দেখব তখন দেখবেন যে আপার কোয়াড্রেন্ট, আপার 2 কোয়াড্রেন্ট will be very much visible and comparable. বুঝেন কথাটা? আপার 2 কোয়াড্রেন্ট, আমরা 4টা কোয়াড্রেন্ট বলে আসছি না?
upper two quadrant will be very much visible and comparable মানে এই দুইটার সাথে আপনি কম্পেয়ার আপনি যখন ফুড এন্ড থেকে দেখলেন you will be able to see the lower two quadrant which will be visible and comparable আপনি যখন রাইট সাইড থেকে দেখলেন the left half right half will be properly visible and comparable আপনি যখন লেফট সাইড থেকে দেখলেন the left half will be visible properly visible and comparable এখন আপনি যদি উপর থেকে দেখেন তাহলে কি হবে আপনি চারটা জায়গায় দেখতে পাবেন কিন্তু চারটা জায়গাকে একসাথে ইউ কুড নট কম্পেয়ার করতে পারবেন একটা সুন্দর গেমস আছে আমি গেমসটা পাই নাই খুঁজে পেলে আপনাদেরকে দেখাবো যে ওই যে চারটা বলকে মুভ করায় চারটা কালারের চারটা বলকে মুভ করানোর পরে বলে যে আপনি এই এখন ডানে কোনটা আছে এখন বামে কোনটা আছে এখন উপরে কোনটা আছে এখন নিচে কোনটা আছে it is very difficult by the human eyes to observe more than two different movements চেষ্টা করে দেখেন যে একসাথে তিনটা মুভমেন্ট দেখতে পারেন কিনা একটা টিভির স্ক্রিনে ইয়া করে দেখেন একসাথে তিনটা মুভমেন্ট দেখা যায় কিনা দেখা যায় কিন্তু অবজার্ভ করা যায় কিনা খুব কিনলি সো আমরা দ্যাট ইজ দি রিজন টু সি এনি অ্যাসিমেট্রি আমরা এরকম চারটা কোয়াড্রেন্ট চারটা জায়গা থেকে আমরা দেখি এরপরে আমরা ইন্সপেকশনে যা যা যে জিনিসগুলো দেখি আপনারা জানেন আমি শুধু জাস্ট এটার একটু ওভারভিউ আপনাদেরকে দিয়ে দেব তাহলে আমরা এই চারটা জায়গা থেকে কি দেখলাম whether there is these are the things we look but এই চারটা কোয়াড্রেন্টে চারটা জায়গায় যায় আমরা দেখলাম যে এই সমস্ত জায়গার কোনো অ্যাসিমেট্রিক্যাল আছে কিনা এখন এর পরে কিন্তু আবার পেটের দিকে তাকায় থাকতে হবে এই যে তাকানোটা এই পেটের দিকে এই তাকানোটা আপনি সাধারণত পেটের লেভেল থেকে 50 সেন্টিমিটার উপরের গেজ থেকেও তাকাইতে পারেন কিন্তু একদম ভার্টিক্যালি পেটের উপরে তাকানো যাবে না তাহলে আমরা কি কি দেখি আমরা দেখি কোনো স্কার আছে কিনা সেই স্কারটা হইতে পারে কোনো অপারেটিভ স্কার সেই স্কারটা হইতে পারে গ্র্যাভিডারাম সেই স্কারটা হইতে পারে পুশিং এর জন্য ভেরিয়াস টাইপ অফ স্ট্রেয়ার তারপরে কোনো ডায়ালেটেড ভেইন আছে কিনা সেই ডায়ালেটেড ভেইন গুলো হইতে পারে এরকম ডায়ালেটেড ভেইন ক্যাপুট মেডুসা জাতীয় কোনো ভেইন আছে কিনা অথবা আপনার কোনো আপনার ইউনিল্যাটারাল ডায়ালেটেড ভেইন সুপিরিয়র ভেনা কেভা অবস্ট্রাকশন সিনড্রোমে যেরকম হয় এরকম কোনো কিছু আছে কিনা তারপরে আমরা আপনার সিমেট্রি তো আমি অলরেডি বলে ফেলছি কোনো ভিজিবল পালসেশন আছে কিনা কোনো ভিজিবল পেরিস্টালসিস আছে কিনা এবং কোনো আপনার হচ্ছে কি বলে হেয়ার ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম আমরা যে জিনিসটা আপনাদেরকে একটু এমফেসিস দিয়ে বলতে চাই সেই জিনিসটা হচ্ছে এই কয়টা জিনিস অ্যাবডোমেনের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আরো ভালো করে দেখতে হবে যে কোনো ভিজিবল পেরিস্টালসিস আছে কিনা আপনারা জানেন যে ভিজিবল পেরিস্টালসিস থাকলে আমরা চিন্তা করি যে এইটা তো ভিজিবল থাকার কথা না তবে একেবারে লিলেন্থিন পেশেন্ট যদি হয় তাহলে দেখতে পাবেন যে আপনার তার নরমাল পেরিস্টালসিস কিন্তু ভিজিবল হইতে পারে কেমন লিলেন্থিন আমরা একটু পরে একটা ছবি এবং ছোট্ট একটা ভিডিওতে দেখাবো আর আদারওয়াইজ আপনারা আমাকে দুই একটা ভিজিবল পেরিস্টালসিসের উদাহরণ এবং কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যায় একটু বলতে পারবেন অনুপম জি স্যার টেল মি স্যার গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন স্মল বাউল অবস্ট্রাকশন না আমাকে ওইটা বলতে হবে গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশনে ভিজিবল পেরিস্টালসিসটা কোথায় থাকে কোন জায়গা থেকে কোন দিকে যায় স্যার লেফট থেকে রাইটের দিকে মুভ করবে স্যার গুড মানে একটা এপিগ্যাস্ট্রিক পেরিস্টালসিস থাকে ইউজুয়ালি মুভস ফ্রম লেফট টু রাইট দেন স্যার স্মল বাউল অবস্ট্রাকশন সেক্ষেত্রে স্যার স্টেপ ল্যাডার প্যাটার্নে স্যার ভেরি গুড স্টেপ ল্যাডার প্যাটার্ন হইতে হইলে এটা আমরা ধারণা করি যে এই অবস্ট্রাকশনটা একটু ডিস্টালি বলতে এই অবস্ট্রাকশনটা আইলিয়াম অথবা মিড আইলিয়াম অথবা আর্লি পার্ট অফ দি আইলিয়ামে থাকে তখন এটা
এই পেরিস্টালসিসটা স্টেপ ল্যাডার প্যাটার্নে যায়। ভেরি গুড। তারপর স্যার লার্জ গাট অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে হতে পারে। লার্জ গাট অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে হতে পারে। লার্জ গাট অবস্ট্রাকশনে পেরিস্টালসিস মুভমেন্টটা পজিশন অফ দি গাট অবস্ট্রাকশনের উপরে ডিপেন্ড করে। ইউজুয়ালি রাইট সাইডেড জি, স্যার। গাট অবস্ট্রাকশনে তেমন কোনো দেখা যায় না, বাট লেফট সাইডেড গাট অবস্ট্রাকশন যদি হয় তাহলে দেখা যায় একটা ভিজিবল পেরিস্টালসিস রাইট টু লেফট মুভ করে। তবে যদি আইলিওসিক্যাল রিজনে কোনো অবস্ট্রাকশন হয় তখনও কিন্তু পেশেন্ট এরকম ভাবে বলে যে এইখানে একটা চাকা বলে 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 মিড সাইড মিড পার্ট অফ দি বা আমলিকাস থেকে একটা চাকা বলে 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 রাইট সাইডের দিকে ওঠে। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, ভেরি গুড। তারপরে আরেকটা জিনিস আছে দেখেন, ভিজিবল পালসেশন। পালসেশন অনেক সময় ভিজিবল পালসেশন আমরা উপর থেকে দেখতে পারি। এই ভিজিবল পালসেশনটা কি রকম? এই ভিজিবল পালসেশনটা হচ্ছে যে একদম লিনেন থিন পেশেন্টের কিন্তু অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টার পালসেশনও দেখা যেতে পারে। আদারওয়াইজ দুই ধরনের ভিজিবল পালসেশনটা দুই ভাবে ট্রান্সমিটেড হইতে পারে। আমাকে কি একজন বলতে পারেন যে একটা পালসেশন কিভাবে ট্রান্সমিট হয়? একটা পালসেশনকে কিভাবে আমরা ডিফাইন করি? পালসেশন। পূজা সরকার আছেন আমাদের সাথে? জি স্যার। বলেন দেখি, আমরা যে বলি যে পালসেশন, কয় ধরনের পালসেশন আমাদের থাকে? উইল জাস্ট ডিসকাসিং, না পারা না পারা ইট ইজ এ ভেরি ইম্যাটেরিয়াল থিংস। আমি জাস্ট আপনাদের পার্টিসিপেশন চাই। স্যার ভুলে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। তাহলে একটা পালসেশন আমরা বলি, একটা হইতে পারে ট্রান্সমিটেড পালসেশন আর একটা এক্সপানসাইল পালসেশন। মনে আছে না এই কথা দুটা? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে মনে করেন অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টার একটা অ্যানিউরিজম হয়েছে এবং সেই লোকটা খুব পাতলা, তাহলে এর পালসেশনটা যদি দেখা যায় এবং পরীক্ষা করে যদি এরকম হয়, আমরা জানি যে যদি আমরা একটা এক্সপানসাইল পালসেশন পরীক্ষা করি তাহলে পরীক্ষা করে দেখা গেল আঙ্গুলটা থাস্ট অ্যান্ড অ্যাপার্ট, মানে এরকম। আমি যখন পরীক্ষা করি দেখা গেল আঙ্গুলটা, এই দেখেন আঙ্গুলটা একই সাথে কি হইতেছে, উঠে যেতেছে এবং সরে যেতেছে। এই এরকম থাস্ট অ্যান্ড অ্যাপার্ট যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এক্সপানসাইল পালসেশন। এরকম যদি কোনো ভেসেল অ্যানিউরিজমাল হয়, অ্যানিউরিজমাল ডায়ালেটেশন হয়ে যায়, তখন দেখা যায় অথবা আপনার এন্ডোকার্ডিয়াল হেমাটোমা হয়, এন্ডোথেলিয়াল হেমাটোমা হয়, অথবা আপনার ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজম হয়, তাহলে দেখা যায় যে এরকম আপনার এক্সপানসাইল পালসেশন হয়। আরেকটা ধরনের পালসেশন হলো ট্রান্সমিটেড পালসেশন। মনে করেন যে একটা পেশেন্টের প্যানক্রিয়াটিক সিডোসিস্ট হয়েছে, এখন প্যানক্রিয়াসের নিচ দিক দিয়ে তো অ্যাওয়ারটা পাস করছে না? জি স্যার। তাহলে কি হলো, যদি দেখি আমরা এপিগ্যাস্ট্রিক রিজনে এরকম একটা পালসেশন লাফাইতেছে, তাহলে বোঝা যাবে যে এটা ট্রান্সমিটেড পালসেশন অফ অ্যাওয়ার্টা that is being transmitting by the হলো কি বলে আপনাকে cystic swelling of pancreas। তাহলে এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটেড পালসেশন। ট্রান্সমিটেড পালসেশনে কি হবে? ট্রান্সমিটেড পালসেশনে শুধু আপনার ফিঙ্গারটা থ্রাস্ট করবে, আপনি যদি পালসেশনের দুই পাশে দেন, it will not apart। okay, so these two things I like to address because you have to see it, and another things I like to tell you, the things we many times আমরা বলি অ্যাবডোমেনের শেপ সাইজ নরমাল। আচ্ছা আমাকে বলেন দেখি, এই অ্যাবডোমেনের শেপটা আবার কি রকম শেপ? অ্যাবডোমেনের কি কোনো শেপ দেওয়া যায়? হ্যালো, যতগুলো শেপ আছে বেসিক শেপ, অ্যাবডোমেনের কি কোনো শেপ দেওয়া যায়? শেপ মানে কি? শেপের বাংলা কি? গঠন স্যার। আকৃতি। আকৃতি শেপের বাংলা হচ্ছে আকৃতি। আর আপনি যেটা বললেন সেটাই আসলে আমরা দেখি। আপনি যেটা বললেন ওইটাই আমরা দেখি, আমরা গঠনটা দেখি, আমরা কিন্তু আকৃতি দেখি না, আমরা গঠনটা দেখি। কারণ আকৃতিটা কিরকম আপনি আমারে বলেন দেখি, আমার কাটসারটা দেখতে পান আপনারা?
বলেন যে এটার আকৃতিটা কিরকম? আকৃতি মানে কি? আকৃতি মানে কি শুধু এক সাইড দিয়ে দেখা? না, আকৃতি মানে এই যে আমি পুরোটা যে ঘুরাইলাম, এটা হইলো একটা আকৃতি, ঠিক না? এই আকৃতির কোনো নাম আছে? কোনো নাম নাই। তাহলে ইউ হ্যাভ রাইটলি সেড, আমরা দেখি হচ্ছে গঠন বা কন্ট্যুর অফ দি অ্যাবডোমেন। এই কারণে এটা আপনারা আপনার শেপ অফ দি অ্যাবডোমেন নরমাল, শেপ অফ দি অ্যাবডোমেন স্ক্যাফয়েড এই কথাটা বলবেন না, এমনিতে বলে দেবেন অ্যাবডোমেন ইজ ফ্ল্যাট, অ্যাবডোমেন ইজ স্ক্যাফয়েড, অ্যাবডোমেন ইজ প্রোট্রুডেড, অ্যাবডোমেন ইজ ডিস্টেন্ডেড, অ্যাবডোমেন ইজ রাউন্ডেড, না এরকম ভাবে বলে দেবেন। হোয়াট ইজ দি ওয়ে অফ টেলিং দিস? ইউ সি দিস, আমরা কি করি? আমরা সাধারণত যেটা দেখি বা যেটা করি সেটা হচ্ছে দুইটা বনি প্রমিনেন্স, একটা হচ্ছে জিম্ফোস্টারনাম আর একটা হচ্ছে পিউবিক সিম্ফাইসিস। ক্যান ইউ অ্যাপ্রিশিয়েট? আমার কাট শার্ট কি দেখা যায়? হ্যালো, স্যার ইয়েস স্যার তাহলে পিউবিক সিম্ফাইসিস এন্ড এপিকে কি বলে এটাকে, জিম্ফোস্টারনাম। এই যে যে একটা লেভেল, যদি কোনো এই পেটের আপার লেভেলটা এই, যদি এই পেটের পেটের আপার লেভেলটা এই লেভেলের সমান, এখানে যদি একটা কার্ডবোর্ড বোর্ড ধরি আমরা, সমান হয় তাহলে এই অ্যাবডোমেনটা ফ্ল্যাট। যদি এই লেভেল থেকে নিচে থাকে তাহলে এই অ্যাবডোমেনটা স্ক্যাফয়েড। যদি এই লেভেল থেকে একটু উপরে থাকে তাহলে দ্যাট ইজ রাউন্ডেড, অথবা কিছুটা এর চেয়ে বেশি উপরে গেলে তখন হয়ে গেল ডিস্টেন্ডেড। আমরা একটু দেখি, এই যে এভাবে করে আমরা সাধারণত দেখি, দেখেন ইউ সি যে এইরকম একটা স্ক্যাফয়েড বা লিন এন্ড থিন অ্যাবডোমেনে কিন্তু আপনি ভিজিবল পেরিস্টালসিস দেখতে পাবেন। দেখেন এভাবে করে যদি আপনি একটা স্কেল ধরেন তাহলে কি হবে? ইউ সি, ক্যান ইউ অ্যাপ্রিশিয়েট দিস এরিয়া? হ্যাঁ, সো দিস ইজ এ স্ক্যাফয়েড অ্যাবডোমেন। এই প্লেনটা থেকে এই অ্যাবডোমেনের প্লেন নিচে। আর যদি আমরা এখানে ধরি আরেকটা স্কেল, তাহলে দেখেন দিস আর ইকুয়াল এট দি সেম প্লেন, তার মানে এটা ফ্ল্যাট। আর এটা দেখেন এই যে দুইটা জায়গা থেকে উপরে উঠে গেছে, সো দিস অ্যাবডোমেন ইজ ডিস্টেন্ডেড। এখন একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, এই ডিস্টেনশন অফ দি অ্যাবডোমেনটা এটা দেখতে হবে, এই ডিস্টেনশনটা কি কোয়াড্রেন্ট ওয়াইজ ডিস্টেনশন হয়েছে না ইউনিফর্ম ডিস্টেনশন হয়েছে? আমরা এই যে যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করলাম, এই পদ্ধতিটা হইতেছে একটা অ্যাবডোমেন ইউনিফর্ম ডিস্টেনশন হওয়ার জন্য। এখন ইউনিফর্ম ডিস্টেনশন হইতে হইলে কি হইতে হবে বলেন দেখি আমাকে? ইউনিফর্ম ডিস্টেনশন হইতে হইলে ফ্ল্যাঙ্ক ফুল থাকবে না ফ্ল্যাঙ্ক এমটি থাকবে? ফুল থাকবে স্যার। ইয়েস, তাহলে ইউনিফর্ম ডিস্টেনশন মানে হইতেছে ফ্ল্যাঙ্কটা ফুল থাকবে এরকম সব সময়। এই জন্যই আমরা কি বলি, আমরা ফ্ল্যাঙ্কের দিকে তাকাইতে বলি। ফ্ল্যাঙ্ক যদি ফুল হয় তাহলে আমরা ধরে নেই ডিস্টেনশনের সাথে যে এই ডিস্টেনশনটা পানি দিয়ে হয়েছে। আর যদি ফ্ল্যাঙ্ক ফুল না হয়ে শুধু ডিস্টেনশনটা উপরের দিকে হয় তাহলে আমরা ধরি এই ডিস্টেনশনটা ডিউ টু গ্যাসিয়াস ডিস্টেনশন হয়েছে। পরিষ্কার আমার কথাটা? হ্যালো, সিরাজুম মনিরা, আমার কথা পরিষ্কার? হ্যালো, আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? সিরাজুম মনিরা নাই। আশরাফুল আলম, আশরাফ, আশরাফ আমাদের সাথে আছেন? আশরাফ, হ্যালো, আমাকে শোনা যায়? ইয়েস স্যার শোনা যায়। তাহলে আশরাফ কোথায় গেল? স্যার আছে স্যার। ভাগছে? আছে স্যার। কই এতক্ষণ কইছিলেন? জি স্যার। বলেন, আপনি আছেন আমি বুঝতাম কেন? আপনি কথা বললেন না, বলেন দেখি আশরাফ সাহেব, আমরা যেটা বলছি আপনি এটা বুঝছেন? জি স্যার। কি বুঝছেন আমাকে একটু বলেন দেখি। জি স্যার বুঝছি স্যার। কি বুঝছেন? যদি স্যার
ফ্ল্যাঙ্ক যদি স্যার ফুল থাকে তাহলে স্যার এটা স্যার পানি দিয়ে মানে স্যার অ্যাসাইটিস এর কারণে। আর যদি স্যার সেন্ট্রালে যদি স্যার ডিস্টেন্ডেড থাকে তাহলে স্যার গ্যাস দিয়ে ডিস্টেন্ডেড। ওকে, ভেরি গুড, ঠিক আছে। তাহলে আমরা আরেকটু আগাই। সো এই পর্যন্ত যদি আমরা ইন্সপেকশনে দেখি, তাহলে আমরা ইন্সপেকশনের এতটুকু পর্যন্ত, আচ্ছা এই ছবি এখানে আছে, ওকে ফাইন, নো প্রবলেম। তাহলে ইন্সপেকশনের এতগুলো জিনিস আমরা দেখার পরে তারপরে আমরা পালপেশনে যাব। এখন আপনাদের মনে পড়ে কিনা, আমরা যখন এই পেশেন্টের পরীক্ষা করা শুরু করছিলাম তখন কিন্তু পেশেন্টকে বলছিলাম যে তোমাকে আমি কোনো ব্যথা দেব না, তোমার পেটের কোথাও ব্যথা আছে কিনা, বলছিলাম না এরকম? এখন আবার আমরা পালপেশন শুরু করতে চাই। পালপেশন শুরু করার আগে আমাদের কিন্তু আবার আমার এই পেশেন্টকে বলতে হবে যে বাবারে তোমার পেটের কোথাও ব্যথা আছে কিনা, ব্যথা থাকলে আমাকে বলো। আগের একটা কি উদ্দেশ্য ছিল, আগেরটা বলার কি উদ্দেশ্য, এখনটা বলার কি উদ্দেশ্য? আগেরটা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে আমি ব্যথার জায়গাটা দেখে নিয়ে যে কাজটা, মানে আমি ব্যথার কথাটা শুনে কিংবা ব্যথা আছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করে পেশেন্টের কি বলে এটারে, কি বলে বাংলাটা, পেশেন্টের একটা কনফিডেন্স ডেভেলপ করাইতে চাইছি যে আমি তোমার ব্যথা কিংবা ব্যথা নাই কিংবা তোমার ব্যথা আছে এটার প্রতি আমার খুব দরদ আছে, আমার খুব মায়া আছে, এই জন্য আমি তোমারে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার কোথাও ব্যথা আছে কিনা, থাকলে আমাকে বললেন, আমি আস্তে আস্তে পরীক্ষা করবো, আপনাকে ব্যথা দেব না। আর এখন আমি আবার জিজ্ঞেস করতেছি যে আপনার পেটে কোথাও ব্যথা আছে কিনা, আমাকে একটু ব্যথার জায়গাটা দেখান দেখি কোথায় ব্যথাটা হয়, আপনি কোথায় ব্যথাটা পান। যদি পেশেন্ট বলে যে আমার এমন জায়গায় ব্যথা, মনে করেন পেশেন্ট বললো আমার ডান পাশের এই নিচে সাবকোস্টাল রিজনের নিচে রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াকে ব্যথা, তাহলে আমার উদ্দেশ্য কি, তখন মাই এইম ইজ টু স্টার্ট দি পালপেশন ডায়াগোনালি অপোজিট টু দিস এরিয়া অফ পেইন। এটা হলো উদ্দেশ্য, পালপেশনের আগে আমি যে কথাটা জিজ্ঞেস করে দিছি। আর যদি কোনো ধরনের কোনো ব্যথা পেশেন্টের না থাকে, দেন it is a general rule to start the palpation from the left iliac fossa and then you can go counterclockwise or clockwise, no problem. পরিষ্কার আমার কথা? But usually we are used to do palpation from starting from the left iliac fossa and then come counterclockwise to the end at the right iliac fossa. So this is the palpation, this is the principle of starting palpation. ব্যথা আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হবে, যদি ব্যথা থাকে তাহলে তার ডায়াগোনালি অপোজিট সাইড থেকে শুরু করতে হবে, যদি ব্যথা না থাকে তাহলে তার লেফট ইলিয়াক ফোসা থেকে পালপেশন শুরু করতে হবে। এখন ডায়াগোনালি অপোজিট কথাটা আমাদের কাছে অনেক সময় খুব বেশি আপনার মনে হয় যে ক্লিয়ার না। দেখি ডায়াগোনালি অপোজিট বললে রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াকে ব্যথা থাকলে বলে যে সে শুরু করে লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজন থেকে। দিস ইজ নট ডায়াগোনালি অপোজিট, দিস ইজ স্ট্রেইট অপোজিট, স্ট্রেইট টু অপোজিট। আর ডায়াগোনালি অপোজিট যাইতে হলে যাইতে হবে তির্যক, তির্যক অপোজিট মানে হইতেছে যে এটাকে যদি আপনি একটা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করেন তাহলে এই কর্ণ থেকে ওই কর্ণ এই দুই পাশে, এটার নাম হইতেছে ডায়াগোনালি অপোজিট। আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদের কথাটা? স্যার তাহলে আমরা শুরু করব কোত্থেকে স্যার? রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াকে যদি পেইন হয় তাহলে কি স্যার লেফট আইলিয়াক থেকে শুরু করব? লেফট আইলিয়াক ফোসা থেকে শুরু করব। স্যার লেফট আইলিয়াক থেকে কোন দিকে যাব স্যার? লেফট আইলিয়াক ফোসা থেকে তখন আপনার নিয়ম হইতেছে যে, আচ্ছা ওইটা আমি শেষ করি না, এখন এতটুকু বুঝছেন কিনা সেটা শেষ করব আমরা, আরেকটা প্রিন্সিপালের কথা বলে তারপরে শেষ করব। জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা তাহলে আরেকটা প্রিন্সিপাল হইতেছে palpate the area shown by the patient that this area is painful should do at last. ধরতে পারছেন এই প্রিন্সিপালটা, যে ওই এরিয়া, যে এরিয়াতে ব্যথা আছে ওই এরিয়াটা সবার লাস্টে। তাহলে মনে করেন রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজনে পেইন আছে,
আপনি পালপেট শুরু করলেন লেফট আইলিয়াক ফোসায়, তারপরে আপনি গেলেন লেফট লাম্বার রিজনে, তারপরে আপনি গেলেন লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজনে, এরপরে আপনি চলে আসেন রাইট আইলিয়াক ফোসা, রাইট লাম্বার, and do palpation to the right iliac fossa at last. This is the second principle of palpating a abdomen with pain. পরিষ্কার? এখন আপনাদের মধ্যে শয়তান খুব একটা নাই, শয়তান যদি থাকতো তাহলে কইতো যদি সারা পেটে বেদনা হয় তাহলে কোন জায়গা থেকে শুরু করবো? আছে এরকম কোন দুষ্টু যার মাথার মধ্যে এই কোশ্চেনটা জাগে? হ্যালো, কারো মাথায় এই প্রশ্ন জাগলো না? এখন যাচ্ছে স্যার, এখন যাচ্ছে আমি বলার পরে। তাহলে দেখেন, তাহলে এই একটাই কিন্তু আর সমস্যা রইলো পালপেশন শুরু করার ক্ষেত্রে। আমরা দুইটা সমস্যার সমাধান দিয়ে দিছি। এক, কোনো ব্যথা নাই। দুই, ব্যথা আছে একটা সিম্পল জায়গায়, একটা কোয়াড্রেন্টে, একটা এরিয়াতে। তিন, সারা পেটে ব্যথা। ইউজুয়ালি যদি পেশেন্ট এরকম বলে, আমরা ফলো দি নরমাল, মানে নরমাল পেটে ব্যথা না থাকলে আমরা যেভাবে করি সেরকম ভাবে শুরু করব, বাট all the palpation will be very much gentle. Am I clear? স্যার একটা কোয়াড্রেন্টে যদি ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে স্যার সিরিয়ালটা স্যার আরেকবার একটু কাইন্ডলি বলেন যে আমরা কোন দিক থেকে কোন দিকে বলবো? আমরা মনে করেন পেশেন্টের, এবার আমরা একটু ঘুরাই, রাইট আইলিয়াক ফোসাতে ব্যথা আছে, তাহলে রাইট আইলিয়াক ফোসার ডায়াগোনালি অপোজিট এরিয়া কোনটা? স্যার লেফট হাইপোকন্ড্রিয়া। লেফট হাইপো। তাহলে আমি মনে করেন এবার পালপেট করতেছি, লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক করলাম, এপিগ্যাস্ট্রিক করলাম, রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াক করলাম, রাইট লাম্বার করলাম, করে আমি আমলিকাল লেফট নাম্বার লেফট আইলিয়াক ফোসা পর্যন্ত করলাম, তারপরে আমি চলে আসলাম রাইট আইলিয়াক ফোসাতে। পরিষ্কার আমার কথাটা? মানে ওই এরিয়াটা সবার লাস্টে করতে হবে, স্টার্টিং পয়েন্টটা হবে ডায়াগোনালি অপোজিট, আর ওই এরিয়াটা করতে হবে সবার লাস্টে। পরিষ্কার? স্যার এভাবে করা যায় না যে কোয়াড্রেন্টে পেইন তার নেক্সটটা থেকে আমরা পালপেশন শুরু করি নরমাল সিকোয়েন্সে যাই? যে কোয়াড্রেন্টে পেইন তার নেক্সটটা থেকে শুরু করলে পেশেন্ট ওই কোয়াড্রেন্টে ব্যথা পাবে না। তাহলে তো এখন আপনাকে ব্যথার বেসিক বুঝাইতে হবে। দেখেন, এরকম ধরনের পেটে ব্যথার দুই ধরনের ব্যথা আছে। আমরা একটু সময় নেই, ওনার কোশ্চেনটা একটু ওকে বুঝাই দেই, যেহেতু ওর কোশ্চেন জাগছে মনের মধ্যে। ভেরি বেসিক থিংস। দেখেন, তাহলে দুই ধরনের পেইন আছে, একটা হচ্ছে সোমাটিক পেইন, একটা ভিসেরাল পেইন। পেশেন্ট সোমাটিক পেইনটাকে অত শার্প না, এটা একটা ডাল পেইন, ইল ডিফাইন্ড পেইন, এবং এই পেইনটা পেশেন্টকে বদার করে, ডিসকমফোর্ট দেয়। আর সোমাটিক পেইন যেটা পেটের ভিতরে, সোমাটিক পেইন কখন শুরু হয়? যখন প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম ইনভলভমেন্ট হয়ে যায়, যখন ইনফ্লামেটরি প্রসেসটা প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম ইনভলভ হয়ে যায়। বোঝা গেছে আমাকে? জি স্যার। আচ্ছা, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম যখন ইনভলভ হয় তখন পেইনটা কিরকম হয়? শার্প পেইন হয়, সিভিয়ার পেইন হয়, অ্যাগোনাইজিং পেইন হয়। এখন তাহলে আমরা ছিলাম হচ্ছে যে আমাদেরকে একজন কোশ্চেন করেছিল যে আমি যদি ইমিডিয়েট পাশের, হ্যালো আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, আমাদের ইমিডিয়েট পাশের কোয়াড্রেন্ট অথবা ইমিডিয়েট পাশের এরিয়ার দিকে যদি শুরু করি তাহলে অসুবিধা কি? আমরা ছিলাম যে দুই জায়গায় আমরা ভিসেরাল পেইন এবং সোমাটিক পেইনের কথাই বলতেছিলাম। তাহলে সোমাটিক পেইনটা হলো যখন প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম দ্যাট ইজ সাপ্লাইড বাই দি সোমাটিক নার্ভ সেটা যখন ইনভলভমেন্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে? তাহলে এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনি একটা জায়গায় যখন প্রেস করবেন, ওই জায়গাটার অ্যাডজাসেন্ট এরিয়াতে যখন আপনি প্রেস করবেন, ওই জায়গার পেরিটোনিয়ামটা কি স্ট্রেস হইতে পারে না যদি অ্যাডজাসেন্ট পাশের জায়গাতে করেন? তাহলে কি পেশেন্ট অ্যাডজাসেন্ট পাশের জায়গা থেকে শুরু করলে পেশেন্ট কি টোটালি পেইন ফ্রি থাকবে? বোঝা যায় নাই? জি স্যার, বুঝছি স্যার।
তাহলে এই জন্যই আমরা বলি একেবারে কোণা থেকে শুরু করো, মানে একেবারে ডায়াগোনালি একটা কোয়াড্রেঙ্গেলের সবচেয়ে বা একটা আপনার আয়তক্ষেত্রের সবচেয়ে দূরের জায়গা কোনটা? দুইটা কোণা, ঠিক কিনা? এই জন্যই বলছে যে ডায়াগোনালি অপোজিট থেকে শুরু করো, যাতে তুমি ওই ডায়াগোনালি অপোজিট সাইডে যতই চাপাচাপি করো না কেন, এই যে এরিয়াতে পেরিটোনিয়ামটা ইনফ্লেমড হয়েছে, যেখানে পেশেন্ট ব্যথা দেখাইছে, এইখানের পেরিটোনিয়ামে কোনো ধরনের নাড়াচাড়া যাতে না পড়ে। পরিষ্কার আমার কথা? স্যার লাম্বার রিজিয়নের ক্ষেত্রে রাইট লাম্বার আর লেফট লাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা ডায়াগোনালি অপোজিট কোনটা ধরবো? রাইট লাম্বার আর লেফট লাম্বারের ক্ষেত্রে রাইট লাম্বার হলে শুরু করবেন আপনি। যদি রাইট লাম্বার আর লেফট লাম্বারে যোগ করেন তাহলে দেখেন আয়তক্ষেত্র একটা বানাইলে কোথায় হয় ডায়াগোনালি অপোজিট? আইলিয়াক ফুসায় আসে। বুঝতে পারছেন? স্যার এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে হ্যাঁ, এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে হলে এপিগ্যাস্ট্রিকের চেয়ে সবচেয়ে দূরের যে জায়গা সেই জায়গা থেকে শুরু করবেন। আপনি আয়তক্ষেত্রটাকে ঘুরায় দেন, ছোট্ট বাহু দুইটারে উপরের দিকে দেন, অন্য বাহু দুইটারে নিচের দিকে দেন। এখন দেখেন দেখি এই আয়তক্ষেত্রকে যদি ডায়াগোনালি টানেন তাহলে ঠিকই সে এসে হাইপোগ্যাস্ট্রিক রিজনে এসে পড়বে। বোঝা গেছে? জি স্যার। দি বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে দি ফার্দিয়েস্ট, মানে হচ্ছে যে এই জায়গা থেকে সবচেয়ে দূরের যে জায়গা সেই জায়গা থেকে শুরু করবেন, যাতে এখানকার পেরিটোনিয়াম কিংবা যে অর্গানটা ইনফ্লেমড হয়েছে সে কিছু টের না পায়, সে কিছু বুঝতে না পারে। পরিষ্কার আমার কথা? ইয়েস স্যার। ওকে, নেক্সট থিংস ফর দি পালপেশন। তাহলে এই পেশেন্টকে আমরা এই কথাটা জিজ্ঞেস করে নিলাম যে কোথায় ব্যথা আছে, কি অবস্থা না আছে, এই কথা জিজ্ঞেস করার পরে তারপরে আমি এবার পালপেশন শুরু করব। পালপেশন শুরু করতে হবে, আমরা কোন জায়গা দিয়ে পালপেশন করি? palmar surface of finger, হ্যাঁ হ্যাঁ, palmar surface of the finger. এই তো হইল না। পামার সারফেস অফ দি ফিঙ্গার মানে কি একটা আঙ্গুল? না স্যার, সব হাতের সব আঙ্গুলে। সব আঙ্গুল পামার সারফেস অফ দি, সব আঙ্গুলও কিন্তু বলে নাই, পামার সারফেস অফ অল ফিঙ্গার হবে নাকি? এমনি পারবেন নাকি বুড়া আঙ্গুল দিয়ে? বুড়া আঙ্গুল কি পড়ে? তাহলে পামার সারফেস অফ দি ফিঙ্গার্স, কথাটা লেখা আছে পামার সারফেস অফ দি ফিঙ্গার্স, মানে মাল্টিপল ফিঙ্গার। কেউ কেউ দেখবেন, আমি একটা ছবি এই জন্য আপনাদের আনছিলাম, নড়ে না কেন, একটু একটু দেখি আমরা ওই ছবিটা। এই দেখেন এইখানে কয় আঙ্গুল ব্যবহার করছে? পালপেশন কয় আঙ্গুল দিয়ে হইতেছে? 3 আঙ্গুল স্যার। 3 আঙ্গুল। তাহলে এই দুইটা কোনো কাজে লাগতেছে না, দেখছেন নাকি? আচ্ছা, এইখানে কয় আঙ্গুল দিয়ে হইতেছে? 10টা, দেখছেন নাকি? সো ইট শুড বি ডান বাই দি পামার সারফেস অফ দি ফিঙ্গার্স, মানে হইতেছে আপনার মাল্টিপল আঙ্গুল দিয়ে করতে হবে এবং পামার সারফেস। আরেকটা প্রিন্সিপাল হইতেছে the movement will be only at metacarpophalangeal joint. Is it clear? কোথায় মুভমেন্টটা হইতে হবে? মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। কোথায় মুভমেন্ট হইতে হবে না? রিস্ট জয়েন্ট, এলবো জয়েন্ট, শোল্ডার জয়েন্ট, এই তিনটা জায়গায় মুভমেন্ট হইতে হবে না। এই তিনটা জায়গায় যদি মুভমেন্ট না হইতে হয় তাহলে আপনারা যদি এই ডান পাশের ছবিটা খেয়াল করেন, উনি কি করছেন, এই তিনটা জায়গায় মুভমেন্টটাকে অ্যাভয়েড করে। দেখেন আপনারা একটু হাতটাকে এই লেভেলে করলে এই দেখেন এই মুভমেন্টটা কিন্তু সহজে করা যায়। আপনি যখন হাতটাকে এভাবে নিচে নামায় দেবেন, এই মুভমেন্টটা যদি করতে চান তাহলে দেখা যাবে যে আপনার রিস্ট সহ মুভমেন্ট হইতেছে। রিস্ট যখনই মুভ করবে তখন দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি এলবো নড়ে যাইতেছে। সো এই যে বডির যে নর্মাল সিনক্রোনাইজ মুভমেন্ট অফ দি ভেরিয়াস জয়েন্ট, এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য, এটাকে বাদ দেওয়ার জন্য আপনি কি করছে এই ভদ্রলোক, সে তার এই যে পেটের সারফেস, এই সারফেসের সাথে এই হাতটাকে প্যারালাল করে নিছে। এই কাজটা করার জন্য তাকে কি করতে হয়েছে? তাকে বসতে হয়েছে। যখন সে বসে
এই কাজটা করলো, যখন সে, আমি একটু যাই একটু, যখন সে বসে দেখেন এই কাজটা করলো, তখন ইট ইজ ভেরি ইজি টু পালপেট দি অ্যাবডোমেন বাই ওয়ানলি মুভিং দি ফিঙ্গার্স এট মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। এখন সে যদি একটু উপরে উঠে যায়, তো তাহলে দেখেন হাতটা এরকম করার পর একটু উপরে উঠে গেলে রিস্টটা বাঁকা হয়ে যায়, আর একটু উপরে উঠে গেলে এলবোটা বাঁকা হয়ে আসে। সো these are the ways of placing your hands, and these are the areas of palpating by your fingers. আমার কি এই কথাটা বুঝতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে? হ্যালো হ্যালো জি স্যার, শোনা যায়। বুঝতে পারছেন তো? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা আবার এই এরিয়াটার দিকে, এই রাইট ডান পাশের পিকচারটার দিকে দেখি। যদি এমন হয় যে খুব ফ্যাটি ডিস্টেন্ডেড অ্যাবডোমেন উইথ অ্যাসাইটিস, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এ সিঙ্গেল প্রেশার বাই ইয়োর সিঙ্গেল হ্যান্ড, you could not reach you will not be able to reach the desired organ for palpation. In that cases, what you have to do is that you could palpate by the by pressing or taking assistance from your another hand. তাহলে এই দুইটা ক্ষেত্রে আপনি আপনার অন্য হ্যান্ডের অ্যাসিস্ট্যান্স নিতে পারেন। আর একটা পালপেশনের প্রিন্সিপাল হইতেছে, in cases of children the principle of palpating hand is that in case of children the palpating hand should be the hand of the children. কেন এই কাজটা আমরা করি? আপনার হাত যদি বাচ্চাটার গায়ে দেন, বাচ্চাটা ভয় পাবে, সে আপনাকে ভালো মতো এক্সামিন করতে দেবে না। আপনি যদি বাচ্চাটার হাতটাকে ধরে নিয়ে তার হাতটাকে পেটের উপর দিয়ে ইয়া করতে থাকেন, কোথায় ব্যথা, কিরকম ব্যথা, তাহলে দেখবেন সে আপনাকে অ্যালাউ করবে ফর পালপেশন। সো আমরা এই প্রিন্সিপালগুলো ফলো করার পরে এরপরে আমরা অ্যাবডোমেনের পালপেশনটা করব। অ্যাবডোমেনের পালপেশন আমরা সাধারণত দুইভাবে করি, দুইটা সেগমেন্টে এটা ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পালপেশন, একটা হচ্ছে ডিপ পালপেশন। এই সুপারফিশিয়াল পালপেশন এবং ডিপ পালপেশন, সুপারফিশিয়াল পালপেশন আমরা কিভাবে করি বলেন দেখি? সুপারফিশিয়াল আছে, কিভাবে করি না কিভাবে করি ওটা তো আমি দেখাবো। সুপারফিশিয়াল পালপেশন করে আমরা কি কি দেখি সেটা বলেন। হ্যালো, আমরা এটুকু বলে আপনাদেরকে আজকে ছেড়ে দেব। আমরা সরি, আপনাদেরকে লাস্ট ক্লাসটায় বেশি। কাউসার বলেন দেখি, কাউসার আপনি আছেন আমাদের সাথে? স্যার। কাউসার বলেন দেখি সুপারফিশিয়াল পালপেশন আমরা কি কি দেখি? টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস, রিজিডিটি। গুড। টেম্পারেচার দেখি, মাসেল গার্ড দেখি, রিজিডিটি দেখি, ঠিক না? এবং কোনো পালপে ওই সময় যদি আপনার কোনো বেশি প্রমিনেন্ট কোনো লাম্প থাকে, সেটা পালপেবল কিনা সেটাও আমরা দেখতে পাই, ঠিক না? তাহলে আমাদের দুইটা জিনিস আসলো। টেম্পারেচারটা দেখার সিস্টেম আপনারা জানেন। টেম্পারেচার দেখতে হয় উইথ দি ভোলার সারফেস অফ দি ফিঙ্গার্স এন্ড হইতেছে আপনার চারটা কোয়াড্রেন্টে মিলায় দেখতে হয়। চারটা কোয়াড্রেন্টে দেখতে হয় আপনার হচ্ছে চারটা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করে দেখতে হয় টু সি দি ডিফারেন্স। আমাদেরকে বলেন দেখি মাহানাজ, আপনি আমাদেরকে বলেন দেখি যে আমরা এই যে মাসেল গার্ড এবং রিজিডিটি দুইটা কথা বললাম, এটার মধ্যে আপনি কি পার্থক্যটা বোঝেন? স্যার স্যার মাসেল গার্ড আর রিজিডিটি স্যার শক্ত হয়ে থাকবে, এটা জাস্ট জানি। আচ্ছা, না মানে কোনটা ভলেন্টারি কোনটা ইনভলেন্টারি, যে কোনো একজন বলেন দেখি আমাদেরকে। মাসেল গার্ডটা হচ্ছে স্যার ভলান্টারি। মাসেল গার্ড ভলেন্টারি, মানে আপনি মাসেল গার্ড ইজ এ রিফ্লেক্স,
মাসেল গার্ড ইজ এ রিফ্লেক্স গার্ড দিয়ে রাখছি আমি আপনাকে দেখতে দেব না। আপনি যখনই হাত দিলেন আমার পেটে, আমি যদি আপনার উপরে কনফিডেন্ট না থাকে অথবা আপনি কোনো ম্যানুভার করে যদি আমার পেটটাকে রিল্যাক্স করে না নিতে পারেন, তাহলে আমি সাথে সাথে আপনি যখনই আমার পেটে হাত দেবেন, অথবা আপনি যদি খুব ঠান্ডার দিনে আমার পেটে হাত দিতে আসছেন, আপনার হাতটা খুব ঠান্ডা অথবা আপনার হাতটা ভেজা, এই হাতটা আমার পেটের মধ্যে দিতে আসছেন এবং আপনার উপরে আমার কনফিডেন্ট হয় নাই, আমি পেটটা শক্ত করে দিয়ে বসে থাকবো। সো দিস ইজ মাসেল গার্ড। আর রিজিডিটিটা কি? রিজিডিটিটা হইতেছে ইনভলেন্টারি মানে কি, যে আমি ইচ্ছা করে করি নাই। সেখানে কি হয়েছে, যখন একটা প্যারাইটাল হ্যালো বলেন রুহুল কি বলতে চাইছেন? হ্যালো হ্যালো কিছু বলতে চাইছেন? আমরা এক্ষুনি শেষ করে দেব। আমরা 5 মিনিট আপনাদের সাথে আপনাদের কুশলাদি বিনিময় করব, তারপরে আবার মঙ্গলবারে বোধহয় আবার আমার সাথে ক্লাস আছে। উইল কন্টিনিউ দিস। একটা প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন আছে, ওইটা আমরা তার লাস্ট ক্লাসে বলবো আর কি। আচ্ছা, তাহলে রিজিডিটিটা কি ছিল? রিজিডিটিটা ছিল হচ্ছে যেটা একটা নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন। কিরকম? আপনাদেরকে আমরা বলছিলাম যে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম হলো সোমাটিক নার্ভ দিয়ে ইনারভেটেড হয়। ওই একই সোমাটিক নার্ভ ওই সেগমেন্টের মাসেলটাকেও যদি সাপ্লাই করে, তখন কি হবে, ওই নিউরন ইরিটেশন অফ দ্যাট নার্ভ উইল কজ কন্ট্রাকশন অফ দি মাসেল। যেমন পুরো পেটে যখন পেরিটোনাইটিস হয়ে যায়, পুরো পেরিটোনিয়ামটা ইনভলভ হয়ে গেলে T6 to T10 সমস্ত মাসেল, যেগুলো মাসেলকে সাপ্লাই দেয় এন্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের, সবগুলো যখন ইরিটেটেড থাকে তখন মাসেলগুলোকে কন্ট্রাক্ট করে দিয়ে বসে থাকে। সো এটা আপনার কোনো কিছু করার নাই, পেশেন্টের কোনো কিছু করার নাই। এটা কিভাবে হয়েছে? এটা হইতেছে বাই দি অ্যাকশন অফ দি নার্ভ। সো দিস ইজ কল্ড rigidity, which is involuntary. So by doing superficial palpation with a warm hand, with a gentle hand, and with a confident hand, you can differentiate between muscle guard and rigidity. Clear? Purishkar? That's all for today. I'll stop my sharing, and now if you have any question regarding today's presentation up to this, then we can answer, or you can keep it for next day. We can answer at that time. Now okay, anyone have any question? রিবাউন্ড টেন্ডারনেস আপনার সুপারফিশিয়াল পালপেশনে দেখি না ডিপ পালপেশনে দেখি? ডিপ পালপেশনে দেখতে হবে, ওটা আমরা বলবো আপনাদেরকে। ওটা ডিপ পালপেশনে দেখতে হবে। আর কোনো কোশ্চেন? ঠিক আছে, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আপনারাও ভালো থাকবেন না? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।